جس وقت حضرت ابن عباس کو خواب میں حضور اکرم کی زیارت ہوئی، اسی وقت الفام المومنین کو بھی خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت ام سلمہ کو ازواج مطہرات میں سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں حضور اکرم نے وہ مٹی عطا فرمائی تھی جو حضرت جبرن انہیں رمضان کربلا سے اٹھا کر حضرت امام حسین کے بچپن کے زمانے میں دے گئے تھے، اور یہ عرض کر گئے تھے کہ حضور یہ اس مان کر وہ بلا کی مٹی ہے جس میں آپ کی امت کے کچھ بدبخت حسین ابن ال کو آپ کے بعد شہید کر دیں گے۔ اپنے ام سلمہ کو یہ مٹی عنایت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ میں اپنی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے ملنے کے لیے گئی تو دیکھا کہ زار و قطار رو رہی ہیں، اب پر دکھ و درد کی ایک ناقابل بیان کیفیت طاری ہے۔ میں نے عرض کیا ام المومنین، رونے کا سبب کیا ہے؟ اب فرمانے لگیں کہ ابھی خواب میں رسول اللہ اس حالت میں تشریف لائے تھے کہ آپ کا سر انور اور عرش مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی ابھی قلن حسین دیکھ کے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اتش نمرود میں بے خوف و خطر کود کر کلمہ حق کی، جس پیغمبرانہ روایت کو آگے بڑھانا تھا وہ عظیم روایت ذبی اسماعیل سے ذبی حسین تک تسلیم و رضا اور اثار و قربانی پر کھڑے رہنے کا اعلیٰ نمونہ دکھاتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے بے خوف و خطر کلمہ حق کے لیے اتش نمرود میں کود کر نہ صرف مثال قائم کی بلکہ حکم الاؤ کی املالف بجا آوری کے لیے اپنے سعادت مند اور پیارے لخن جگر کی قربانی کی غرض سے چھری چلا دی۔ اب کی تسلیم و رضا اور قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور حضرت اسماعیل کی زندگی محفوظ رکھی، کیونکہ ان کی نسل پاک سے ہی نبا آخر الزماں کی ولادت باسعادت ہونی تھی۔ اللہ سے اس کو اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو اس کا فدیہ قرار دیا۔ القرآن کہہ کر حضرت اسماعیل کے ذبح کو زبان عظیم قرار دے دیا۔ فرزند پیغمبر کی قربانی مصطفیٰ کی خاطر موقوف ہوئی۔ حکمت خداوندی یہ تھی کہ حضور کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے شہادت کے لیے ان کے لخن جگر کا انتخاب عمل میں آئے گا، اور زبان اسماعیل کو مصطفیٰ کے لخن جگر سیدنا حضرت امام حسین سے زبان عظیم بنا دیں گے۔ امام عالی مقام کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا، اور باقی شہیدوں کے سر قیس بن اشس اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد ایک روز کے لیے کربلا میں ٹھہر گیا اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے مقتولین کو جمع کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر شہدائے ران حق کو ایسے ہی بے گرو کفن پڑے رہنے دیا۔ پھر پردہ نشیں بیبیاں اور امام زین العابدین، جنہوں نے اسی میدان میں رات گزار چھوٹیے کو قیدی بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بھائی کی لاش کے پاس سے گزریں تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے اپنے نانا جان کو پکارا کہ اب پر اللہ اور ملائکہ مقربین کا درود و سلام ہو۔ حصے میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے، اور تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے، اب کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں، اب کی اولاد قتل کی گئی ہوا ان کی لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے۔ حضرت زینب کے ان الفاظ کو سن کر دوست دشمن سب رونے لگے۔ پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا، قبیلہ بنی اسد نے جو قریب کے گاؤں غازریے میں رہتا تھا، انہوں نے آ کر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو دفن کیا۔ اہل بیت نبوت کے قافلے کے باقی افراد 11 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے، جبکہ شہداء کے سر مبارک پہلے ہی پہنچائے جا چکے تھے۔ امام علی مقام کے سرننور کو ابن سعد نے خولی کے ہاتھ ابن زیاد کے ہاتھ بھیجا تھا۔ جب خولی حضرت امام حسین کا سر مبارک لے کر پہنچا تو گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا، چنانچہ وہ سرننور کو لے کر اپنے گھر پہنچا اور ایک برتن کے نیچے ڈھانپ کے رکھ دیا۔ پھر اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا کہ تیرے لیے زمانے بھر کی عزت لایا ہوں۔ اس نے پوچھا وہ کیا؟ خولی نے کہا کہ حسین کا سر لے کر آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا لوگ سونا چاندی لے کر آتے ہیں اور تو رسول نے خدا کے نواسی کا سر لایا ہے، خدا کی قسم میں آئندہ کبھی تیرے ساتھ شباش نہیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بستر سے اٹھ گئی۔ اس پر خولی نے اپنی دوسری بیوی کو جو بنو اسد سے تھی کو بلا لیا۔
नवार जब खूली के पास से उठ गई तो वहां आ बैठी जहां हजरत इमाम हुसैन का सर अनवर रखा था। वो कहती है कि खुदा की किस्म, मैंने देखा कि एक नूर बराबर आसमान से इस बर्तन तक एक सुतून की मानिंद चमक रहा है, और मैंने सफेद परिंदे देखे जो बर्तन के अर्द गिर्द मंडला रहे थे। सुबह हुई तो खूली सरननोर को इब्न जियाद के पास ले गया। अगले दिन अलिफ बन जियाद का दरबार लगा और लोगों को भी इज़्न आम हुआ तो भरे दरबार में इसके सामने हजरत इमाम हुसैन का सरननवर एक तश्त में रखकर पेश किया गया। हमीद बिन मुस्लिम ने कहा कि उमर बिन साद ने फतह व नुसरत की खुशखबरी और अपनी आफियत का पैगाम देकर अपने अहलो अयाल के साथ कूफा भेजा। जब मैं वहां पहुंचा तो इब्न जियाद दरबार लगाए हुए था और मुलाकातियों का एक वफ्द भी इसके पास बैठा था। मैं भी उनकी मजलिस में जाकर बैठ गया। मैंने देखा कि हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक इसके सामने रखा हुआ था। वो थोड़ी देर अपनी छड़ी से आपके सामने के दांतों और लबों को कुरेदता रहा, जिस पर रसूल अल्लाह के एक बूढ़े सहाबी ज़ैद बन अरकम जो इस वक्त वहां मौजूद थे, उनसे ना रहा गया और वो इस गुस्ताखी को देख के तड़प गए और रोते हुए फरमाया कि छड़ी को उन दांतों से दूर हटाओ। किस्म है इस खुदा की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने रसूल अल्लाह को अपनी आंखों से देखा कि वो उन लबों को चूमा करते थे। ये कहकर इब्न अरकम फूट फूट कर रोने लगे। इब्न जियाद ने कहा, खुदा तुझे रालाए, खुदा की किस्म तो अगर बूढ़ा ना होता और तेरी अक्ल ना मारी गई होती तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। रावी कहता है कि इस पर इब्न अरकम अटे कर चले गए। जब वो चले गए तो लोगों ने कहा, खुदा की किस्म ज़ैद बन अरकम ने जो बात कही है वो अगर इब्न जियाद सुन लेता तो वो उन्हें जरूर कत्ल कर देता। हमीद बिन मुस्लिम ने पूछा कि उन्होंने क्या कहा। लोगों ने कहा कि वो हमारे करीब से गुजरते हुए कहते जा रहे थे कि एक गुलामों का बादशाह बन बैठा और हुकूमत को उसने जागीर बना लिया है। ए अहलन अरब, आज के बाद तुम गुलाम हो कि तुमने इब्न फातिमा को शहीद कर दिया मगर इब्न मरजाना को अपना हाकिम बना लिया। अब वो तुम्हारे बेहतरीन लोगों को कत्ल करेगा और तुमसे बड़ों को अपना गुलाम बना लेगा। बस तुम इस जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी पर राजी हो, इसके मुकद्दर में महरूमी है। हज़रत इमाम हुसैन के सन मुबारक के बाद अहले बैत नबुव्वत के बकिया अफराद को इब्न जियाद के सामने पेश किया गया। हज़रत ज़ैनब ने मामूली सा लिबास पहना हुआ था और लौंडियों के झुरमट में थीं, अलिफ सीन लिए पहचानी नहीं जाती थीं। जब उन्हें इब्न जियाद के सामने पेश किया गया तो उसने पूछा कि ये कौन है। हज़रत ज़ैनब कुछ ना बोलें। इस पर एक लौंडी ने कहा कि ये ज़ैब बिन्त अली हैं। इब्न जियाद ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने तुम्हें रुस्वा किया और कत्ल किया और तुम्हारे दावा को झूठा किया। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, बल्कि हमें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी और पाक व ताहिर बनाया बिलाशुबा, और फासिक को रुस्वा करता है और फाजिर को झुटलाता है। इब्न जियाद ने कहा कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे अहल बैत के साथ किया सलूक किया। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया कि उनके लिए शहादत मुक़द्दर हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी शहादतगाह की तरफ खुद निकल कर आ गए। अनकरीब अल्लाह ताला उनको और तुझको एक जगह जमा करेगा। इस वक्त वो तेरा मामला अल्लाह की अदालत में पेश करेंगे। इस पर इब्न जियाद भड़क उठा और कुछ कार्रवाई करने का इरादा किया तो उमरो बन हर्स ने कहा कि खुदा ताला बेहतरी करे, ये तो एक औरत है, क्या आप एक औरत की बातों पर गिरफ्त करेंगे? औरत की बात पर मुआखजा नहीं किया जाता और न ही उनकी नादानी पर उन पर मलामत की जाती है। जब इब्न जियाद ने अली बिन हुसैन इमाम ज़ैन अलाबदैन को देखा तो एक सिपाही से कहा, इस लड़के को देखो, अगर बालिग हो गया है तो उसे कत्ल कर दो। सिपाही ने इमाम ज़ैन अलाबदैन की बलूगत की तस्दीक की तो इब्न जियाद ने कहा कि उसे ले जाओ और कत्ल कर दो। इस पर इमाम ज़ैन अलाबदीन ने फरमाया कि अगर तेरा उन औरतों से कराबतदारी का कोई वास्ता है तो कोई मुहाफिज भेज दे जो उनकी हिफाजत करे। इब्न जियाद ने उनसे कहा कि तुम ही आ जाओ और फिर हज़रत ज़ैन अलाबदीन को ही औरतों के साथ भेज दिया। इसके बाद इब्न जियाद ने बदबख्तों की एक जमात के साथ दूसरे शुहदा के सरों को और असीरान अहले बैत को यजीद के पास इस हालत में भेजा कि हज़रत इमाम ज़ैन अलाबदीन के हाथ पांव और गर्दन में जंजीरें डाल देंगे, जबकि औरतों को ऊँटों की नंगी पीठ पर बैठाया गया था।